शुरू करते हैं उस दो जहान दे पालनहार का नाम लैके जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज सानू सारियां नूं अगर इस सत्संग च आउण दा मौका मिलिया है, सत्संग च बैठण दा मौका मिलिया है, तो एक गल अच्छी तरह अज असीं समझ के जानी है कि कुछ कर्म ऐसे हुंदे हैं, जिस तरह के शब्द अंदर संत कबीर जी ने बड़ा प्यारा दसिया है कि शुभ कर्म हीरे भे अशुभ कांच समान। कहते कर्म भी दो तरह के होंगे। आवाज समझ आ रही कि नहीं साडी? कि कर्म भी दो तरह के होंगे। एक काम शुभ होंगे है तो एक कर्म अशुभ होंगे, बुरे होंगे है। हुण जिहड़ा अच्छा कर्म है, शुभ कर्म है, उहदे बारे कबीर साहब ने दसिया है कि शुभ कर्म हीरे भे, कि जदों इंसान कोई अच्छा काम करता है, अच्छा कर्म करता है, तो वह अच्छा कर्म हीरियां की तरह होता है। और जदों इंसान कोई बुरा कर्म करता है, कोई बुरा काम करता है, तो कबीर साहब कहते अशुभ कांच समान, कि अशुभ कर्म करना कच दे समान है। हुण तुसीं इन्ना तो जानते ही हो कि हीरे की कीमत की हुंदी है, कि अगर इंसान दे कोल हीरा होवे तो उसकी वैल्यू की हुंदी है, तो जे इंसान दे कोल कच होवे, और किहड़े कच की गल कर रहे हैं तुसीं देखदे ने, कांच का छोटा जिहा कोई पीस होवे अगर टुट जावे तो फिर डर रहिंदा है कि किते तो फिर दर्द होएगी, पीड़ा होएगी, खून बगेगा, वो तकलीफ देने वाला हुंदा है। सो इसी तरह कबीर साहब भी दस रहे हैं कि अगर परमात्मा ने जिंदगी दी है, जीवन दिता है, और अपने जीवन की अगर तू वैल्यू बढ़ानी है, कीमत बढ़ानी है, तो फिर कोशिश कर कि शुभ कर्म कर, क्योंकि जिन्ने तू शुभ कर्म करता चला जाएगा तो समझ ले ये तेरा एक एक शुभ कर्म एक एक हीरे दे तुलिया है, और जिन्ने हीरे तू इकट्ठा कर लेगा उन्ना ही तेनू जीवन दे विच लाभ होए। इसलिए समझना की कहते कबीर साहब कि शुभ कर्म हीरे भे अशुभ कांच समान, जाका जैसा कर्म है तैसी कीमत जान। वो कहते जिन्हें जिदा का काम करना है, कर्म करना है, उसकी फिर कीमत भी उदा दी होनी है। यानी जिन्हें जैसा कर्म करना नू मिलना भी अग्यों वैसा ही है। अगर बुरा कर्म करांगे तो यह गल याद रखो कि बुरा करके साडे जीवन च खुशी, साडे जीवन च आनंद, साडे जीवन च शांति कदी आई नहीं सकती। और अगर इंसान ने कामयाब होना है, अगर इंसान ने सफल होना है, तो इंसान नू सफलता किहड़ी चीज नाल मिलती है, जरा समझ लेना इसमें। कुछ कई बार ना कोई सोचता है कि शायद सफलता धन नाल मिलती है, शायद सफलता धन नाल मिलती है, कोई सोचता है कि शायद सफलता फलानी चीज नाल मिलती है। पर इत्थे एक गल याद रखना कि अगर जीवन च सफल होना है, अगर जीवन च कामयाब होना है, तो सब तो पहला समझ लो कामयाबी कहंदे किहनूं है, सफलता कहंदे किहनूं है। पहले इहदे बारे कदी सोचिया तुसीं? थोड़ा जिहा विचार करना कि बंदा कामयाबी किहनूं मंनदा है, बंदा सफलता किहनूं मंनदा है। जे बंदा सोचे कि मेरे को 100 करोड़ रुपया इकट्ठा हो जाए तो मैं कामयाब, तो अज बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने को 100 करोड़ है पर फिर भी दुखी परेशान है। वो जरा समझ लेना सारे, फिर भी वो दुखी है, फिर भी परेशान है। इसका मतलब पैसा तो है पर हाले भी वो ये गल नहीं कह सकते कि असीं सफल हो गए, क्योंकि किते ना किते वो परेशान है, दुखी है, चाहे अपनी सेहत नूं लैके, चाहे किसी होर पॉइंट नूं लैके, पॉइंट मतलब किसी होर चीज नूं लैके। हुण अगर कोई सोचे, जिदा हुण कई बार इत्थे थोड़ी जी गल कर लईए कि एक नौजवान, एक बच्चा सोचता है कि लै भी मैनू सफलता उदों मिलनी है जदों मैं 10वीं का पेपर पास कर लिया, जिहड़ा 8वीं 9वीं च पढ़ रहा, क्योंकि पता 10वीं बोर्ड की है। हुण 10वीं का पेपर हो गया तो फिर वो सफल कहेगा अपने आप को, हुण मैनूं कुछ करने की लोड़ नहीं है। नहीं, हुण मैनूं +2 करनी पैनी, +2 हो गई, फिर हुण मैनूं BA करनी पैनी है, फिर सफल। BA हो गई, फिर हुण नौकरी मिले, फिर मैं सफल। फिर नौकरी मिल जाती है, तो नौकरी तो मिल गई, सफलता फिर नहीं मिली। हुण शादी हो जाए चंगी जगह, फिर मैं सफल। शादी हो गई, सोचदा हुण बच्चे हो जाए, फिर मैं सफल। हुण बच्चे हो गए भाई, हुण अब बच्चों नूं हुण पढ़ा लिखा के चंगी नौकरी मिल जाए, इन्हां नूं सैट कर देना, फिर मैं सफल। यानी बंदे दी सफलता जिहड़ियां गल्लां च बंदा सोचदा है, सफलता उन्हां गल्लां च
है नहीं, पर बंदा सोचता रहता है और फिर भी बंदा पाता है कि मैं सोचता सी आ काम करन नाल मैनूं खुशी मिल जाएगी, सफलता मिल जाएगी, पर वो काम तो हो गया, पर जीवन च खुशी, आनंद, शांति तो फिर नहीं आई। तो फिर सफलता काहदे च, खुशी काहदे च? इत्थे एक छोटा जिहा किस्सा जो सानूं बड़ा प्यारा लगता है। एक किस्सा है महात्मा बुद्ध के जीवन का। महात्मा बुद्ध एक बार विशाली नगर च पहुंचे तो उत्थे दा राजा महात्मा बुद्ध नूं मिलन आया। जो महात्मा बुद्ध बैठे एक जगह पेड़ के थले, तो एक राजा मिलन आया, तो राजे ने आके महात्मा बुद्ध नूं सवाल किया। हुण जरा गौर करने वाली गल है कि जीवन च खुशी किद्दां आंदी है, सफलता किद्दां आंदी है, कामयाबी किद्दां आंदी है। इत्थों पता लगता है इस कहानी को कि उस राजे ने आके महात्मा बुद्ध नूं सवाल किया कि महाराज मैनूं एक गल समझ नहीं आती कि मैं दुनिया नूं देखदा हाँ कि दुनिया ते कोई दुखी है, कोई सुखी है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई राजा है, कोई भिखारी है। सो महाराज अगर उस भगवान ने, उस परमात्मा ने ये सारी दुनिया बनाई है तो फिर इन्ना फर्क क्यों है? कोई दुखी क्यों है, कोई सुखी क्यों है? जदों इन्नी गल कही तो उस वेले महात्मा बुद्ध मुस्कुराए, कहते राजन उस भगवान ने, उस प्रभु ने, उस परमात्मा ने सबनों जिंदगी दी है, पर अगर कोई दुखी है, अगर कोई सुखी है तो ये भगवान का दोष नहीं है, परमात्मा का दोष नहीं है, इस इंसान की अपनी करनी का दोष है। जिदा असीं एक शेर कहीदा है कि कोई खुशियों में हंस रहा है, कोई दुखों में रो रहा है, कोई खुशियों में हंस रहा है, कोई दुखों में रो रहा है, आखिर मिलता सबको वही है जो कोई जैसा बो रहा है। बोण का मतलब समझ दो ना कि जिद्दां दा बीज असी जमीन च बोना है, आखिर मिलना तो सानू वही है। इसलिए दुखों का कारण की है? सो महात्मा बुद्ध ने कहा परमात्मा भगवान किसी को दुख नहीं दिंदा। अगर इंसान दुखी है तो इंसान अपनी करनी करके दुखी है, बल्कि उस भगवान ने तो सबके वास्ते खुशी रखी है, सबके वास्ते आनंद रखा है। पर इंसान जिस ढंग नाल इंसान को खुशी मिल सकती है, आनंद मिल सकता है, इंसान वो काम करता ही नहीं है। अगर इंसान वो काम करे तो फिर इंसान के जीवन में खुशी भी जरूर आती है। तो उस वेले राजे ने पता की किया, कहना महाराज फिर दसो कि वो सामने एक बुजुर्ग बैठा है जिहड़ा कि बड़ा गरीब लगता है, बड़ा दुखी लगता है, कि अगर मैं इहनूं धन देवां, अगर मैं इसकी मदद करा, धन देवां, ताकि ये जीवन में खुशी आ जाएगी। तो उस वेले महात्मा बुद्ध ने कहा राजा धन तू इहनूं दे देगा तो सिर्फ धन नाल खुशी नहीं आनी, अगे ये चीज है कि बुजुर्ग इस धन का करदा की है, खुशी उहदे नाल आनी है। समझना जरा सारे साडी गल। वो कहते तू तो इहनूं धन दे देगा पर उहदे नाल इहनूं खुशी नहीं मिलनी, पर ये उस धन का उपयोग किद्दां करदा है, खुशी उहदे नाल मिलनी है, कामयाबी उहदे नाल मिलनी है। सो उन्हें कहा महाराज मैं एक गल नूं अच्छी तरह समझना चाहता है, अजमा के दिखाओ मैनूं। जिद्दां बंदा कहता ना प्रैक्टिकली दिखाओ मैनूं। महात्मा बुद्ध कहते ठीक है, फिर वो बुजुर्ग नूं तू धन दे दे, उस तो बाद फिर देखते हैं कि तेरे पैसा देने नाल उहदी गरीबी दूर होंदी है कि नहीं होंदी। जरा समझना सारे, तेरे पैसा देने दे नाल उहदा दुख दूर होंदा है या नहीं होंदा। तो राजे ने 100 सोने दी मोहरां दी थैली, हल्की हल्की मोहरां, पतलियां पतलियां मोहरां सी, सिक्के, थाली उन्होंने बुजुर्ग नूं बुलाया, उहदे हत्थे रख दित्ती कि लै बुजुर्गो तुहाडी हालात देख के लगदा तुसीं बड़े गरीब हो, बड़ी तकलीफां दे विच हो, बड़े दुख दे विच हो, आ मैं तुहाडी मदद करना चाहना, 100 सोने दी मोहरां तुहानूं देना चाहता। बुजुर्ग ने सोने दी मोहरां लईआं और सोने दी मोहरां लैके पता की कहंदा, लै अज तक कदी भर पेट खाना नहीं खाता, हुण 100 सोने दी मोहरां, हुण तां रोज मैं 36 प्रकार के पकवान खाऊं। मन च पहली सोच जिहड़ी आई, रोज 36 प्रकार के भोजन खाने हैं, वो तन ते सदा फटे कपड़े, मैले कपड़े होंगे, नवे नवे वधिया कपड़े लैके आने। घर की छत टुटी हुई है, हुण सब तो पहला घर सोहना बनाना है, फिर एक अद्धा नौकर घर च रखना जिहड़ा मेरे पैर दबाऊंगा, मेरी सेवा करूंगा।
ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਥੈਲੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰੋਂ ਹੀ ਥੈਲੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਪਰ ਸੋਚ ਕਾਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣੇ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਨੌਕਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁੱਖ ਹੀ ਬੜੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਗਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਰਾਜਾ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਧਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਗਣ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਈ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੋਚਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਮੋਹਰੇ ਥੈਲੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਥੈਲੀ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕਾਂਤ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਚੋਰ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰੇ ਥੈਲੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੁਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕੇ ਮਗਰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਰ ਪਿਆ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇਕੱਲਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੋਂ ਥੈਲੀ ਖੋਹ ਵੀ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿਆਣਾ ਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਪਕੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਧਨ ਖੋਹ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਚੋਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਥੈਲੀ ਖੋਈ ਔਰ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਚਾਰਾ ਦੌੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਔਰ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਭੋਜਨ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਨੌਕਰ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਧਨ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਧਨ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੜਾ ਰੋਇਆ। ਹੁਣ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਬੜੇ ਰੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੁਖੀ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਸਿਆਣੀ ਸੀ, ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਰਾਜੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 100 ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਥੈਲੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੋਰ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਸੋ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ? ਹੁਣ ਚੋਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਧਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਅੱਜ ਮਿਲਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਧਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਰੋ ਕੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਓ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਓ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਔਰ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਧਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਪਰ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਆ ਜਾਈ। ਉਹ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਫਿਰ ਰੋਂਦਾ ਰੋਂਦਾ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਲੇ ਕੱਲ ਹੀ ਤੈਨੂੰ 100 ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਇਆ ਔਰ ਆ ਕੇ ਰਾਜੇ ਮੂਹਰੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖੜਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 100 ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਰਸਤੇ ਚੋਰੀ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਦਾ ਖਾਲੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਲੈ ਧਨ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਧਨ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਬਲਕਿ ਕੱਲ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਧਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਲਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਰਾਜਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੂੰ? ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਹਿ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ 2 ਹੀਰੇ ਕੱਢੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ, ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਹੱਥੇ ਰੱਖੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਬਜ਼ੁਰਗਾ, ਆ 2 ਹੀਰੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਚੂਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ 100 ਨਹੀਂ 200 ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੋਹਰਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਕਿਤੇ ਗਵਾ ਨਾ ਦੇਈ, ਇਹ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰੇ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਕੱਸ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਆਲੇ ਕੋਲੇ, ਕੱਸ ਕੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲੈ, ਜਾਨੀ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਬੰਨ ਕੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਬੰਦਾ ਰੁਮਾਲ 'ਚ ਗੱਠ ਦੇ ਕੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲੈ। ਔਰ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ
ਸਿੱਧਾ ਘਰ ਹੀ ਜਾਓ ਔਰ ਧਿਆਨ ਨਾ ਜਾਓ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੁੱਟੇ ਨਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਫਿਰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ, ਕੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਚੋਰ ਲੈ ਗਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਐਸੀ ਕੀ ਦੇਖਣਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਦੇਖ ਲਈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੂੰ ਆ ਜਾਈ, ਤੂੰ ਹੀ ਦੇਖ ਲਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਬਣਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗਰੀਬੀ ਇੰਨੀ ਸੀ, ਘਰ 'ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਲਮਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਹੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਕ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇ, ਹੁਣ ਜੇਬ 'ਚ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਘੜਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਹੀਰੇ ਘੜੇ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਗਈ ਸੀ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ, ਉਹਨਾਂ ਹੀਰੇ ਘੜੇ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਉੱਪਰ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੇਫ ਹੈ। ਸੇਫ ਮਤਲਬ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀਰੇ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸਾ ਲੈ ਲਓ। ਇਸ ਲਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅੱਜ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਈ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਟਾਫਟ ਖਾਣਾ ਦੇ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਟਾਫਟ ਖਾਣਾ ਦੇ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਕੀ ਗੱਲ? ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕੁਛ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਰੱਖ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿਤੇ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀਰੇ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਿਰ ਨਾ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਇਹਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਖਾਧੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌ ਗਿਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਵੀ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੁੱਖ ਸੀ ਕਿ ਧਨ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੌ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਅੱਜ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੀਰੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਸੀ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਖਾਣ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਪਾਣ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਘਰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਕੁੜੀ ਨੀਂਦੇ ਸੌ ਗਿਆ, ਕੁੜੀ ਨੀਂਦੇ ਸੌ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਨੀਂਦ ਆਈ, ਪੇਟ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਲੇਟ ਖੁੱਲੀ। ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਤਾਂ ਥੋੜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਮੈਂ 5 ਵਜੇ 6 ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਮੈਂ 7 ਵਜੇ ਉੱਠਿਆ। ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ, ਸੂਰਜ ਚੜ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਗਿਆ ਘੜੇ ਵੱਲ। ਘੜਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਘੜਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਘੜਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪੈ ਗਈ, ਘੜਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਘੜੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਘੜਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਘਰ ਵਾਲੀ ਘੜੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਘੜਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਦਰਅਸਲ ਪਾਣੀ ਲਿਆਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਘੜਾ ਲੈ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਨਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਭਰ ਲਿਆਵਾਂ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਭਰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਗਲੇ, ਘੜਾ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਉੱਪਰ ਸੀ, ਖਾਲੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਭਰਨਾ ਸੀ, ਲੈ ਗਈ ਮੈਂ। ਉਹ ਬੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਗੰਦੇ ਬੰਦੇ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਘੜੇ 'ਚ ਮੈਂ 2 ਹੀਰੇ ਰੱਖੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੀਰੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਘੜਾ ਲਗਾਈ ਔਰ ਨਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾ ਕੇ ਭਰਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਭਰਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਹੀਰੇ ਨਦੀ 'ਚ, ਘੜਾ ਫਿਰ ਖਾਲੀ। ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਭਰ ਗਿਆ ਪਰ ਹੀਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਫਿਰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੀਰੇ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੀਰੇ? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ? ਮੈਂ ਘੜਾ ਦੇਖਿਆ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਫਿਰ ਮੱਥੇ ਹੱਥ ਮਾਰੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਨੇ 2 ਵਾਰੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਆ ਹੀਰੇ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ 2 ਹੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬਦਕਿਸਮਤ ਕੌਣ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਇੰਨਾ ਧਨ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਮਾੜੀ, ਮੇਰਾ ਵਕਤ ਹੀ ਮਾੜਾ। ਕਿ ਇੰਨਾ ਧਨ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਦਾ ਦੁਖੀ। ਤਾਂ ਉਸਲੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਰੋਵੋ ਨਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਆਪੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਰਾਜਾ ਬੈਠਾ ਆ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੀ ਜਾ ਤੂੰ, ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਜਾ ਆਏਗਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਰਾਜਨ ਦੇਖੀ ਜਾ। ਹਾਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਗੁਜ਼ਰੀ ਸੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਫਿਰ ਲਾਠੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਰੋਂਦਾ ਰੋਂਦਾ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਲਾਠੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ
ਰੋਂਦਾ ਰੋਂਦਾ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਾ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੱਲ 100 ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰਸੋਂ 100 ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਗਵਾ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਹੀਰੇ ਦਿੱਤੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਮੱਥੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਧਨ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਧਨ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਮਾੜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਮਾੜੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਧਨ ਦੌਲਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿੱਦਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ 2 ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਜੇਬ 'ਚੋਂ। 2 ਪੈਸੇ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੱਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੈਨਿਕ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2 ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੱਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਨਿਕ ਨੂੰ ਕਹਿ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ 2 ਪੈਸੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਨਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ 2 ਪੈਸੇ ਲਏ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੱਥ ਕਰੋ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਹੱਥ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ 2 ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥੇ ਰੱਖੇ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ 100 ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, 2 ਹੀਰੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤਾਂ 2 ਪੈਸੇ ਨੇ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ? ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਨਾ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਣਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਹੁਣ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਪਏ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਣੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ ਚਮਕਣੀ। ਕਿਸਮਤ ਚਮਕਣੀ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਚਮਕਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀਆਂ? ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਜੋ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਫੇਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ 2 ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਰੇ ਬਸ 2 ਪੈਸੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ 100 ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਮਿਲੀ, ਫਿਰ 2 ਹੀਰੇ ਮਿਲੇ, ਅੱਜ 2 ਪੈਸੇ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ 2 ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਇਹ 2 ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਅਗਰ ਇਹ 2 ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਇਹ 2 ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ 2 ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ 2 ਪੈਸੇ ਵੀ ਥੋੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀਦਾ ਨਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 5 ਪੈਸੇ 10 ਪੈਸੇ 20 ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਉਸਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ 2 ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਪਰਸੋਂ 100 ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਕੱਲ 2 ਹੀਰੇ ਮਿਲੇ, ਕੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪੈਸਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਹੁਣ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਜੋ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਕਤ ਆਉਣ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬੈਠਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਾਂ ਖੇਲਣ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਫੀਸਰ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਸਕੂਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਫਸਰ ਬਣ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੂਸ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੂਸ ਪੀ ਕੇ ਉਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਅਗਰ ਨਿਯਮ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ 1 ਗਲਾਸ ਜੂਸ ਦਾ ਪੀਣਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਥ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਸਕਿਨ ਵਿੱਚ ਗਲੋ ਆਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਹੈਲਥ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਆਦਤ ਬਣਾਈ ਸੀ
ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲਾਭ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਬੀੜੀ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਗਵਾਈ, ਹੈਲਥ ਵੀ ਗਵਾਈ, ਸਿਹਤ ਵੀ ਗਵਾਈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਈ ਰੋਗ ਲਵਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਉਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਵਕਤ ਆਉਣ ਤੇ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛੋ 2 ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਐ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇਹ 2 ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਜੋ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ 2 ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਵੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ 2 ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ 2 ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਕਿਹੜਾ ਭਲਾਈ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨਦੀ ਵਗਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨਦੀ ਵਗਦੀ ਸੀ, ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸੋਚਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ 2 ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਭਲਾਈ ਦਾ। ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਛੁਆਰਾ ਕਾਂਟਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾਲ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਾਂਟਾ, ਉਹ ਕਾਂਟਾ ਪਾ ਕੇ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਕੋਲ ਹੀ ਇੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਡਿੱਬਾ ਜਿਹਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੱਛੀ ਫੜ ਕੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਕਿਹਾ 2 ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, 2 ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਮੱਛੀ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੱਛੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੱਛੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਨਦੀ 'ਚ ਸਿੱਟ ਸਕਦਾ, ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਮਛੁਆਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਮੱਛੀ ਖਰੀਦਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਮੱਛੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ 2 ਪੈਸੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋ 2 ਪੈਸੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਜੀ ਆ 2 ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਮੱਛੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੱਛੀ ਲਿਜਾਣੀ ਕਾਹਤੇ ਤੂੰ, ਬਰਤਨ ਕਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਜਿੱਥੇ ਮੱਛੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੱਛੀ ਘਰ ਲਿਜਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਸ ਆਪਣਾ ਡੱਬਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਤਾਂ ਲੈ। ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ ਡੱਬਾ ਚੱਕਿਆ ਔਰ ਉਹ ਨਦੀ 'ਚ ਪਾਣ ਲੱਗਾ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਨਦੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਔਰ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ 2 ਹੀਰੇ ਪਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੱਲ ਗਵਾਚ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੀਰੇ ਘੜੇ ਤੋਂ ਨਦੀ 'ਚ ਗਿਰੇ। ਉਹ ਨਦੀ 'ਚ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਮੱਛੀ ਨੇ ਖਾ ਲਈ ਤੇ ਉਹੀ ਮੱਛੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰੇ ਖਾਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਹੀਰੇ ਛੱਡ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇਖੇ ਵਿੱਚ ਡੱਬੇ ਦੇ ਤਾਂ ਮਛੁਆਰਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਹੀਰੇ ਕੱਢੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੇ, ਔਰ ਮਛੁਆਰੇ ਮੋਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਡੱਬਾ ਲੈ ਤੂੰ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮਿਲ ਗਏ ਮਿਲ ਗਏ ਮਿਲ ਗਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਮਿਲ ਗਏ ਮਿਲ ਗਏ। ਤਾਂ ਪੇੜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੋਰ ਖੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਚੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਗਵਾਚੇ ਸੀ ਮਿਲ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੋਰ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਦੱਸ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਚੋਰ ਵੀ ਆਇਆ ਔਰ ਆ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਆ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਓ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਟਿਕਾਣੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮਿਲ ਗਏ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੋਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਆ ਲਓ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਓ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ 100 ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਵੀ ਲਈਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਲ ਗਈ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਹੀਰੇ ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ 2 ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਕੜਾਈਆਂ। ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਧਨ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੀਰੇ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਿਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ
ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅੱਛੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਨੌਕਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੀਰੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਪਰ 2 ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ, ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਲਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਅੱਛਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫਲ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੋ ਮੇਰਾ ਗਵਾਚਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ ਕਿ ਧਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੱਸਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ 2 ਵਾਰ, ਅੱਜ ਹੱਸਦਾ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਜਾ ਅੱਜ ਹੱਸਦਾ ਇਸ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ 2 ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਗਈ? ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ, ਉਹਦੀ ਨੇਕੀ ਨਾਲ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਦਾ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਹੀ ਉਪਯੋਗ ਨਾਲ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਹੀ ਉਪਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਧਨ ਹੋਵੇ, ਪਦਾਰਥ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਉਪਯੋਗ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਅਫਸਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਾਵਰ ਮਿਲ ਗਈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਸਕਦਾ? ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲਾਓ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਬਣਾਓ। ਪਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਛਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਾਥ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਫਲਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਜਿਹਦਾ ਰਾਜਾ ਵਿਕਰਮਦਿੱਤਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਐਸਾ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਜਾ ਵਿਕਰਮਦਿੱਤਿਆ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਲੇਟਿਆ ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ। ਪਤਨੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਅੱਜ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਨੀਂਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅੱਛਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਭੇਸ਼ ਬਦਲਿਆ, ਇੱਕ ਸੈਨਿਕ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ 'ਚ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜੇ 'ਚ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਆ ਪੇੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਰਦੀ ਨਾਲ ਕੰਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਵਿਕਰਮਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਲ ਦੀ ਬੁੱਕਲ, ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਸ਼ਾਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬੁੱਕਲ ਆਪਣੇ ਤੇ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਲ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਭਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲਿਆ ਸਰਦੀ ਤੋਂ, ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਰੱਬ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਸਰਦੀ 'ਚ ਠਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਘੀ ਇਹ ਕੰਬਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਹਾਂ, ਬਸ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਲੇਟਿਆ ਤਾਂ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ। ਕਿਉਂ ਆਈ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ? ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਨੀਂਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਕੂਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਛਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਤੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2 ਪੈਸੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਂਦਾ। ਪਰ ਲਿਆਂਦਾ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੁਰਾ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜੇ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਹੱਸ ਕੇ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਅੱਛੇ ਬੋਲ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਰੱਬ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਦਾਤ ਦਾ ਗਲਤ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੋ ਉਹਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਗਲਤ ਉਪਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਕਦੋਂ ਆਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਦੋਂ ਆਏਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਹੀ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਵਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਭਲਾ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ, ਨੇਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਕ ਕਰਮ। ਇਸ ਲਈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਫੇਰ ਆਈਏ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਹੀਰੇ ਭਏ, ਅਸ਼ੁਭ ਕਾਂਚ ਸਮਾਨ, ਔਰ ਜਾ ਕਾ ਜੈਸਾ ਕਰਮ ਹੈ ਤੈਸੀ ਕੀਮਤ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਮ ਹੋਏਗਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਵੈਸੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ, ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ, ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਕੈਸੀਆਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਲਕਿ ਜਿਸਨੇ ਹੱਥ ਬਣਾਏ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖਦਾ ਮੇਰੀ ਲਕੀਰਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਜਿਸਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਬਣਾਏ, ਜਿਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿसके सिर पर हो मुर्शद का हाथ वो हाथों की लकीरें क्यों दिखाएगा, जिसके सर पर हो मुर्शद का हाथ वो हाथों की लकीरें किसी को क्यों दिखाएगा, और जिसकी रक्षा वो मालिक खुद करे वो मुश्किलों से क्यों घबराएगा। कि जिन्हों पता है कि मेरे सिर ते मेरे सतगुर का हाथ है, मेरे मुर्शद का हाथ है, कामिल गुरु का हाथ है, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਚਿੰਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਤਾਂ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭ੍ਰਮ ਨਾ ਮਿਟੇ, ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਨਾ ਜੀਵ ਕੀ ਜਾਏ, ਸੋ ਗੁਰੂ ਝੂਠਾ ਜਾਣੀਏ ਤਿਆਗਤ ਢੇਰ ਨਾ ਲਾਏ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਝੂਠੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਗਵਾ ਦੇਵੇਂ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਭਰਮ ਨਾ ਦੂਰ ਕਰ ਪਾਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ 'ਚੋਂ ਨਾ ਕੱਢ ਪਾਵੇ, ਤੇਰੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾ ਦੂਰ ਕਰ ਪਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇ, ਢੇਰ ਨਾ ਲਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਕਈ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਵਹਿਮਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਿਆਰ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਤੇ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਦਿਲ ਤੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਯਕੀਨ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰੋ
कि कोई तूफान तुमको हिला ना पाए। समझते हो कि नहीं? की करना है कि जिद्दां दा मर्जी दुखा तकलीफां परेशानियां दा तूफान आवे, पर तुहाडा विश्वास इदां दा होवे अपने मालिक ते कि मेरी रक्षा करने वाला, मेरी संभाल करने वाला, मैनू बचाने वाला मेरा मालिक मेरे नाल है। तो मैं क्यों घबरावां इह दुखां दे तूफान तो? आंधियां तुझे हिला ना पाए, आंधियां तुझे हिला ना पाए, जल भी तुम्हें डुबा ना पाए, अग्नि तुम्हें जला ना पाए। इतना भरोसा करो खुद पर और अपने मालिक पर कि कोई मुश्किल तुम्हें हरा ना पाए। इतना का साडे अंदर विश्वास होना चाहिए है, इतना का साडे अंदर यकीन होना चाहिए है कि जिदा श्री कृष्ण कहते ना कि आत्मा परमात्मा का रूप है, जिन्हों अग्नि साड़ नहीं सकती, जल डुबो नहीं सकता, तो वायु उड़ा नहीं सकती। वो दस रहे हैं कि अपने उस रूप को पहचान, क्योंकि परम शक्तिशाली परमात्मा तेरे अंदर बैठा है। पर उसकी ताकत असीं कदों पहचानते हैं? जदों उहदे नाल प्यार करते हैं, असीं उन्हां विश्वास करते हैं। और अज देखण च आया है कि इंसान अपने रब ते भरोसा करने की बजाय ना छोटी छोटी चीज़ों पर भरोसा जल्दी कर लेंदा है। समझदे हो कि जिदा एक नथू लाल की गल दसन लग्या थोड़ा जिहा कि नथू लाल तुरिया जा रहा सी, सामने देखा कि पत्थर पिया है और पत्थर के ऊपर लिखा है कि पत्थर को उल्ट दो तुम कुछ बन जाओगे। और पत्थर नु की लिखा सी ऊपर, पत्थर को उल्ट दो यानी पलट दो तुम कुछ बन जाओगे। नथू लाल कहता अज तक तो बनया नहीं, पत्थर नु पलटन बन जाऊं मैं, की बन जाऊंगा, की बन सकता मैं? कोई अफसर बन जाऊं, कोई बड़ा अफसर बन सकता, अमीर बन सकता है, कामयाब बन सकता है, क्योंकि पत्थर तो लिखा है, पत्थर बड़ा खास है, इसको पलट दो तुम कुछ बन जाओगे। नथू लाल गया, एडा बड़ा पत्थर, बड़ा जोर लाया, बड़ा जोर लाया पत्थर नू, और पत्थर टस तो बस ना हो, पर लिखा है कि इसको पलट दो तुम कुछ बन जाओगे। हूं तो चाहे जो मर्जी हो जाए पलटना ही है। कह के पूरी जान लगाती, पसीनो पसीनी हो गया, बड़ी मुश्किल धक्का ला ला के पत्थर नू जिद्दां ही पलटिया तो मत्था फड़ के बह गया, क्योंकि पत्थर के दूजे पासे लिखा सी वो बन गया बेवकूफ। जरा समझ लेना, दूजे पासे की लिखा सी बन गया, बनया की बेवकूफ। ਹੁਣ जरा गौर करना, कई बार इंसान भी ना बहुत जीवन जिदा के काम करता है कि आह काम करन नाल शायद मैं कुछ बन जावां, ਉਹ काम करन नाल शायद मैं कुछ बन जावां, अद्धी रात ਨੂੰ चौराहे 'ਚ दीवा जगाउण नाल कुछ बन जाऊं, आ काले मुर्गे ਨੂੰ आह चीज करन नाल कुछ बन जाऊं, काले कुत्ते ਨੂੰ आह चीज करन नाल कुछ बन जाऊं, होर कुछ बणीए ना बणीए, पर ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ बेवकूफ जरूर। इसलिए इदां दे बनना बंद करिए, अपने रब ते यकीन करना समझो, अपने परमात्मा ते यकीन करना शुरू करिए, क्योंकि रब दी रहमत जब भी मिलती है तो फिर कहांगे कि रब दी रहमत जब भी मिलती है तो गुरुआं रहमतां फकीरां फकीरां दे दसे हुए रास्ते ते चल के ही वो रहमतां मिलदियां हैं। इसीलिए तो कहते हैं कबीर साहब के, कबीरा सब जग ढूंढिया कहीं सुख मिला ना एक, वो जब आया सतसंग में तब पाए सुख। वो कहते अनेक ही सुख इंसान नूं कदों मिलते हैं, जदों इंसान संतां दी संगत में आंदा है। और सत्संग का मतलब की है? जिथे सानूं सत दे नाल जोड़िया जाता है, साडे भरमां नूं खत्म किया जाता है, क्योंकि फकीरां दी सोबत विच बैठ के इंसान नूं जो मिल सकता है वो होर किते नहीं। और फकीरां दी सोबत इंसान के जीवन च बदलाव भी लियाती है, ये गल हमेशा याद रखना। जिद्दां इत्थे सानूं ना एक फकीरां दे जो बेंगलोर दे विच जिन्हां दा दरबार है, ਉਹਦਾ नाम है फकीर कमर अली। जरा समझना सारे, कहते वो हजूर गौस ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਰਾਕ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅਖਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਣਾ ਆ ਕੇ ਫਕੀਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ। उन्होंने अपनी नाले कुश्ती करनी, नाले प्रैक्टिस करनी, पत्थर चकने बड़े बड़े, उन्हें पता ही वो पत्थर आया चकने होंगे,
ਜਾਂ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਾ ਚੱਕ ਕੇ ਇਦਾਂ 90 ਕਿਲੋ ਦਾ ਪੱਥਰ ਚੱਕ ਕੇ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰਨਾ, ਯਾਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਾਸਤੇ। ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਕੀਰ ਸੱਚੇ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਬਲਕਿ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਮਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿ ਫਕੀਰੋ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਬੈਠੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸਲੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਖਾੜੇ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਪੱਥਰ ਪਿਆ ਸੀ 90 ਕਿਲੋ ਦਾ, 90 ਕਿਲੋ ਪੱਥਰ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਏਦਾਂ ਚੱਕਿਆ ਔਰ ਚੱਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੱਥਰ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਬੜਾ ਵਜ਼ਨ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਕੀਰ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਨਾਲ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ। ਫਕੀਰ ਆਏ ਉਸ ਪੱਥਰ ਕੋ, ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਂਗਲੀ ਲਾਈ ਔਰ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਲੈ ਫਿਰ ਆਹ ਦੇਖ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਚੱਕਿਆ ਆਹ ਚੱਕ ਲੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੋਵਰਧਨ ਪਰਬਤ ਨੂੰ ਉਂਗਲੀ 'ਤੇ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਕਮਰ ਅਲੀ ਨੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਉਂਗਲੀ 'ਤੇ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਉਂਗਲ ਤੇ 90 ਕਿਲੋ ਪੱਥਰ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਬਲ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਫਕੀਰ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੇ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਦਿਖਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਪੱਥਰ ਉਸ ਤੋਂ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਬਲ ਦੇਖਣਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਬਲ ਦੇਖਣਾ, ਤਾਂ ਜਾਓ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਚਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 11ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ 11 ਇਨਸਾਨ ਅਗਰ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਉਂਗਲੀ ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਉਠਾ ਦੇਣਗੇ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕਮਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਲਿਖੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ 90 ਕਿਲੋ ਦਾ ਪੱਥਰ, 11 ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵੱਧ ਨਹੀਂ, 12 ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਪੱਥਰ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, 14 ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਪੱਥਰ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, 10 ਲੱਗਣਗੇ ਪੱਥਰ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ 11 ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਉਂਗਲੀ ਲਾਣਗੇ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਚੱਕ ਲੈਣਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ YouTube ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਫੋਟੋ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 11 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਕਈ ਵਿਗਿਆਨੀ ਗਏ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਤਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦੇ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾਈਏ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਕ ਦੋਗੇ। ਇੰਨੀ ਰਹਿਮਤ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚੀਆਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਰੱਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਇਦਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਟੋਟਕੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੁੱਲਿਆ ਇਸ਼ਕ ਨਿਭਾਣਾ ਔਖਾ, ਸੱਚਾ ਯਾਰ ਬਣਾਣਾ ਔਖਾ, ਪਿਆਰ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਕੂਕੇ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰ ਨਿਭਾਣਾ ਔਖਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਹੱਸ ਲੈਂਦਾ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਰਦ ਵਡਾਉਣਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਹੱਸ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਰਦ ਵੰਡਾਉਣਾ ਔਖਾ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੁਤਬੇ ਮਿਲਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਮੁਕਾਣਾ ਔਖਾ, ਉਹ ਬਿਨ ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਲੈ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਔਖਾ।
ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਗੱਲ ਪਿਆਰੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕਮਾਣਾ ਔਖਾ, ਸੱਚਾ ਯਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਔਖਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਾ ਯਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਕਿ ਬੇਲੀ ਬੇਲੀ ਹਰ ਕੋਈ ਆਖੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਖਾਂ ਬੇਲੀ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਬੇਲੀ ਜਦੋਂ ਚਲਸੀ ਜਾਨ ਅਕੇਲੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹੀ ਕੰਮ ਆਣਾ ਜਦੋਂ ਜਾਨ ਅਕੇਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਲਈ ਆ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਲੈ, ਰੱਬ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਮੁਰਸ਼ਦ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮਿਲ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ, ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਚਿੰਤਾ ਰਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਜਿਹਦਾ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ। ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਫਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੱਥ ਪੈਰ ਪੂਰਾ ਜਿਸਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਮੇਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਮੇਤੇ ਤੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਬਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਮੈਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਕੋ ਰਾਖੇ ਸਾਈਆਂ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਾਰ ਸਕੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਉਸ ਤੇ ਜੋ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬਦਲਾਵ ਆਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਇਹ ਬਦਲਾਵ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਬਦਲਾਵ ਜਿਸਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲ ਵੀ ਉਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਤੇ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੇਗਾ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇਰਾ ਸੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ੰਕਾ, ਡਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵਰਗਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ, ਨਮਰੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ, ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੁਰਿਆ, ਨਾਲ ਮੂਸਾ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦਰਿਆ ਆ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਨਮਰੂਦ ਦੀ ਸੈਨਾ। ਨਮਰੂਦ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਸ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਗਰ ਸੀ ਮਾਰਨ ਨੂੰ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਨਮਰੂਦ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਦਰਿਆ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਫਿਰੌਨ ਦੀ ਸੈਨਾ। ਫਿਰੌਨ, ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਫਿਰੌਨ ਦੀ ਸੈਨਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਦਰਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੀ ਘਬਰਾ ਗਏ, ਡਰ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਪਿੱਛੇ ਫਿਰੌਨ ਦੀ ਸੈਨਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਦਰਿਆ ਹੈ। जरा गौर करना। तो हजरत मूसा मुस्कुराए, मूसा घबराए नहीं, दरिया नूं देख के मुस्कुराए। साथी कह रहे कि महाराज मोरे भी मौत है, पिछे भी मौत, और तुसी हस रहे हो, तुसी मुस्कुरा रहे हो। तुहानूं फिक्र नहीं है कि पिछे फिरौन आ रहा अपनी सेना लेके और अगे दरिया है, अगे जाने का रास्ता नहीं है, पिछे जा नहीं सकते, दोनों पासे मौत, और फिर भी तुसी हस रहे हो। तो मूसा ने बड़ा प्यारा जवाब दिता जिहड़ा कि सानूं सारिआं नूं समझ लेना चाहिए। पता मूसा ने की किया? वो कहते कि मैनू तुसी कह रहे हो, हस क्यों रहे हो कि पिछे फिरौन दी सेना अगे दरिया है और तुसी फिर भी हस रहे हो। तो मूसा कहते मैं हस तां रहा हां क्योंकि तुहानू अगे दरिया नजर आ रहा है, पिछे फिरौन दी सेना नजर आ रही है, पर मैं तां हस रहा हां क्योंकि मैनू अपना यार नजर आ रहा है कि मेरी रक्षा करने वास्ते खड़ा है, जो मेरे नाल खड़ा है। तो फिर मैनू काहदी फिक्र? समझना जरा। और हुण महाभारत का भी किस्सा याद दिला दईए कि जब मूसा ने गल कही ना, तो उस वेले फिर रब ने फरमान किया, मूसा इन्ना विश्वास, लाठी मार तेनू दरिया चो रास्ता मिल जाएगा। कहते मूसा ने लाठी मारी तो दरिया दो हिस्सों च हो गया, तो वो मार्ग बन गया।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਾਰਗ ਹੁੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਾਰਗ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਧਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੇ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਯੋਧਾ ਸੀ, ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਨੂੰ ਤਾਨਾ ਮਾਰਿਆ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੇ ਕਿ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਤੁਸੀਂ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਯੋਧਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਯੁੱਧ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਸਾਥ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਯੋਧਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਜੁਨ ਕਦੀ ਖੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਨੂੰ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਦਿਲ ਤੇ ਕਿ ਮੇਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਦੁਰਯੋਧਨ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਛਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਲੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦਾ ਆ, ਕਸਮ ਖਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸੂਰਜ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਰਜੁਨ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਹੋਏ ਡੁੱਬੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਨਾਲ। ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਗਿਆ ਕਰ ਲਈ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਗਿਆ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰਤੀਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ ਫਲਾਨਾ ਆਦਮੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਗਿਆ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਯੁਧਿਸ਼ਠਰ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭੀਸ਼ਮ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਗਿਆ ਤਾਂ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਪੁੱਤਰ ਪਿਤਾਮਾ ਪ੍ਰਤੀਗਿਆ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਰਜੁਨ ਮਰੇਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਮਰੂ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਸਾਰੇ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਐ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਤੰਬੂ 'ਚ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੈਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੰਬੂ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਕਿ ਅਰਜੁਨ ਦੇਖੀ ਕਿ ਅਰਜੁਨ ਵੀ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਅਰਜੁਨ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਰਜੁਨ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਭੀਮ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯੁਧਿਸ਼ਠਰ ਜਾਗ ਰਿਹਾ, ਨਕੁਲ ਸਹਿਦੇਵ ਜਾਗ ਰਿਹਾ, ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਜਾਗ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਜਿਹਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ, ਉਹ ਅਰਜੁਨ ਉੱਠ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕੱਲ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਕੈਸਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪ ਮਰੇਗਾ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਆਹ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕੁਝ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕੁਝ ਰਾਏ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥੱਕਿਆ, ਬਾਕੀ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਗਿਆ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸੌਣ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ, ਤੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਭੀਸ਼ਮ ਕੀ अगर हजारा भीषम पितामह भी प्रतिज्ञा कर लो तो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि मैंने भरोसा तुसी मैनू बचा ही लेना है, फिर मैं चिंता क्यों करा। चिंता तो उन्होंने होवे जेड़ा कल्ला होवे, जिन्हों पता कि मेरा राखा हर वेले मेरे। हुण तुसी सोचो मैनू सौण दिओ, मैं क्यों फिक्र करा। कह के अर्जुन फिर लम्मा पै गया तो श्री कृष्ण हस के कहण लगे जा अर्जुन फिर तेरा बाल भी विंगा नहीं हुंदा, कर लैंदे आ। क्योंकि सब तो पहला भरोसा देखा जाता है कि असं घबराते हैं जो यकीन रखते हैं कि मेरी रक्षा करने वाला मेरा मालिक मेरे, तो जे इंसान उत्ते विश्वास रखे तो रक्षा भी वो करता है। इसलिए तुहाडे अंदर भी इतना यकीन होना चाहिए कि जिसने मैनू जिंदगी दी है, जीवन दिता, मेरी संभाल भी जरूर, मेरी रक्षा जरूर। इसलिए कह दो पूरे विश्वास ना कि मैनू अपने मालिक ते पूरा, मैनू अपने मालिक ते पूरा, मैनू अपने मालिक ते पूरा। अगर ये गल दिलों कहनी है समझ योग नहीं, कितों कहनी है दिलों, उपरों उपरों नहीं, क्योंकि कई बार बंदा उपरों बहुत कुछ कह दिंदा है, पर गल इथों तां ही कहा जाता है। वो हर दुआ, वो हर प्रार्थना रब दे घर च कबूल होती जिहड़ी बंदे दे खुदा कबूल करता है हर वो दुआ जो दिल से होती है, मगर मुश्किल तो ये है जे बड़ी मुश्किल से होती है कि रब हर उस चीज को कबूल करता जो दिलों निकलती है। इसलिए जो भी कहना ना दिलों, अपने दिल से ऐसा बंदा हाथ रख के कि मैनू अपने मालिक से पूरा, मेरी हर मुश्किल का हल जरूर होएगा, क्योंकि मेरी हर मुश्किल का हल करने वाला मेरा मालिक मेरे, मैनू जिंदगी देने वाला मेरा मालिक मेरे, मेरी संभाल करने वाला मेरा मालिक मेरे दुखों को दूर करने वाला मेरा मालिक मेरे,
मेरी जिंदगी नूं खुशियां नाल भरपूर करने वाला मेरा मालिक मेरे, मेरी हर मुश्किल का हल करने वाला मेरा मालिक मेरे, मैनू कामयाबी देने वाला मेरा मालिक मेरे। विश्वास नाल कहोगे तो फिर तुहानू हल भी मिलेगा, क्योंकि इदां दे अनेकां हल सत्संग च बैठिया ही हुंदे देखे गए। समझदे हो कि नहीं? किहड़ियां मिसालां दईए कि तुसीं अज जिथे बैठे हो ना, अगर उस मालिक ते विश्वास रखो तो अगर तुहाडे जीवन च कोई दुख है, तकलीफ है, तो फिर गल कहांगे यकीन रखो अपने मालिक ते, तुहाडी हर मुश्किल दूर होएगी। टाइम तो काफी हो गया, पर श्री राम नूं देख के सानू एक सच्ची घटना बड़े मालिकां दे जीवन की याद आ गई। श्री राम जरा खड़ा हो जी। बड़े मालिकां दे समय, ये बहुत पुराना बड़े मालिकां दे समय, ये श्री राम रोपड़ तो है और कांगड़ दा पिंड है, यही पिंड है जानी ਇਹਦਾ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ जन्म ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ रोपड़ जाके रहन लग गए। पर ਇਹਦੇ जीवन की घटना दसन लगे, सच्ची घटना ने ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ बैठे कोई कहानी नहीं है कि किसी मन ਨੂੰ बहलाण वास्ते सुनाई जा रही है। श्री राम ਤੁਹਾਡੇ सामने खड़ा, नहीं यकीन बात मैंने पूछ ले, तसल्ली ना दस देगा, ही शॉर्ट च दसना है कि श्री राम दरबार के उपर ना, चलो हुण तां दरबार का नक्शा कुछ होर है, पहला दरबार कच्चा ही हुंदा सी, यानी अजकल तो मार्बल लगा, पत्थर लगा होया, पर पहला कच्ची जमीन हुंदी सी। तो संगत के पैसेज वास्ते अगे बड़े बड़े पत्थर आंदे हुंदे सी, गोल गोल पत्थर, वो ला के रास्ता बनाया जाता सी। उसले दरबार ते ट्राली आई पत्थरों की रास्ता बनाने वास्ते, तो श्री राम ने अपने मुंह दसिया है कि दरबार के पैसेज बन रहा सी, तो सारी संगत सेवा च लगी सी, वो पत्थर चक के लिया रहे सी, तो मिस्त्री पत्थर ला रहे सी चिण चिण के। कहता मैं नहीं गया तो देखिया कि किसी ने सिर ते परना रखिया है, किसी ने सिर ते कुछ होर रखिया, पर मैनू कुछ लभा नहीं, तो मैं भी जाके इदा ही नंगे सिर, यानी तो रुमाल ही बनिया सिर्फ, कोई उपर ना कोई बिन्नी, बिन्ना कहते की कहते इदा गोल जिहा बना के रख देंगे, किन्ने कहते ना कोई मेरे को कढ़ाई सी ना टोकरी। कहना मैं इदा ही पत्थर चकना, तो चकाने वाले सेवादार होंगे, चकाते सी, सिर ते रखते सी, तो लैके आने वाले पत्थर लिया के सिटते सी। मैं इदा ही गया, पत्थर सिर ते रखिया, लिया के सुट के फिर चला गया। कहना मैं गेड़े ला रहा है, सिर ते कुछ नहीं रखा, मैं सिर ते पत्थर रख लेंदा है रुमाल के उपर ही, जिदा हुण रुमाल बनिया इसलिए मैं इदा ही गेड़े ला रहा कि मालिक कुर्सी ते बैठे है। तो मालिका ने मैनू आवाज मारी, श्री राम इधर आ। कहना जो मैं काफी गेड़े लाए ना, तो फिर मालिका ने आवाज मारी, श्री राम इधर आ। तो मैं गया, तो मालिका ने अपना पटका लाया, तो कहते जरा साडा सिर जिक दे, साडे सिर नूं घुट दे, मैं मालिश कर दे। कहते जिद्दां ही मैं मालिका के सिर नूं हथ लाया, तो मैं देखा मेरे हत्थों नूं लहू लग गया। तो मालिको तुहाडे सिर च खून कित्थों आ गया, यानी छिल होया सिर और खून लग रहा हत्थों में, कित्थों आ गया? तो मालिक कहते श्री राम ताही तो तेनू बुलाया है, ताही तो तेनू बुलाया है, क्योंकि तू जिस मालिक की सेवा च लगा है ना, आ सिर ते कुछ रख लै, क्योंकि पत्थर तू चकदा है तो भार सानू अपने सिर ते लेना पैंदा है। पत्थर ये चक रहा है, पर जख्म ये सिर ते नहीं, मालिका ने अपने सिर ते ले। मालिक कहते उस मुर्शद का बच्चा आ कि अगर कोई पीड़ा तुहाडे लाएगी तो आप संभालांगे, तुहाडे सामने खड़ा है। इथों की पता लगता है कि मुर्शद का मतलब की, गुरु का मतलब की है कि अगर साडे कोल कोई तकलीफ दुख आंदा तो साडी संभाल करने वास्ते आप अगे खड़ जाता है, आप साडी संभाल करता है और सानू हर मुश्किल तो बचाता है। ये नहीं हुंदा कि कोई दुख की गल आंदी है, जिदा पिछे ही कई बार दसी था, कोरोना आया तो कई दरवाजे बंद हो गए कि नहीं, मंदिरां दे, मस्जिदां दे या कई इदां दे धार्मिक स्थल सी जिहड़े दरवाजे बंद हो गए, भाई इत्थे नहीं आना। पर जरा सोचो औखा टाइम होंदा तो सब तो ज्यादा लोड़ उस वेले तो सानू गुरु की हुंदी है, सहारे की हुंदी, उहदी रहमतां दी हुंदी है। पर इत्थे असीं कहांगे कि शुक्र है उस मालिक का कि इन्नी रहमत सी कि इदां दे दौर में भी दरबार के दरवाजे 24 घंटे खुले रहंदे सी, जिहड़ा मर्जी आवे ढोलियां भर के लैके जाए, क्योंकि यही टाइम हुंदा है। इसलिए फिर कहांगे कि जिन्हां नूं पता है ना कि उहदी रहमत की कर सकती है, वो आप भी विश्वास नाल जिंदगी जींदे हैं तो दूजियां नूं विश्वास करना सिखाते हैं कि अपने अंदर विश्वास रखो, यकीन रखो, भरोसा रखो, यकीन रखो कि मेरा मालिक मेरे नाल है तो मेरी हर मुश्किल का हल भी वो जरूर करेगा। तो तुहानूं भी इक्को ही गल कहांगे
ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਬੋਲੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਕਹੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇਖੀ, ਕਹੀਂ ਪਿਆਰ ਦੇਖਾ। ਕਿਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਪਿਆਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। कहीं नफरत देखी, कहीं प्यार देखा, कहीं मतलब से भरा संसार देखा। कहीं नफरत देखी, कहीं प्यार देखा, कहीं मतलब से भरा संसार देखा। यहाँ गम लेकर खुशियां दी जाती है, ऐसा मालिक का दरबार देखा। जिथे इंसान दे गम लेके, दुख लेके इंसान दी झोली खुशियां ना भरी जाती है कि जे दुख लेके आए हो तो दुख छड़ जाओ, तो खुशियां ले जाओ, रहमत ले जाओ। जिदा कि नदी कोल जांदा ना, तो नदी साडी मैल रख देती, सानू ठंडक दे के भेजदी है। इसी तरह मालिक दा दर भी वो रहमत दा घर है कि जे इंसान रोंदा जांदा तो हसदा खुशियां लेके आंदा है। इसलिए तुहानू भी कोई गल कहांगे, अज तुहाडे जीवन च दुख है, परेशानियां है, तो रोना बंद करिए। समझदे हो कि नहीं? चिंता करनी बंद करिए और पहुंचिए मालिक के घर तक, जिथे रहमतां मिलदियां तो साडे जीवन के सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। इसलिए आओ समझाने तो बहुत कुछ, टाइम भी काफी हो गया है। इस आखिरले वचनां च दिलों कह दईए कि मैनू अपने मालिक ते पूरा, मैनू अपने मालिक ते पूरा, मैनू अपने मालिक ते पूरा, मेरियां झोलियां खुशियां नाल, मेरियां झोलियां खुशियां नाल, मेरियां झोलियां खुशियां नाल, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर। मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे। रहमत आ गई, आ गई, आ गई, आ गई, आ गई। और खुश हो ना, तो कह दे खुशी आ गई, आ गई, आ गई, आ गई। मेरे सारे दुख दूर हो गए, हो गए, हो गए, हो गए, हो गए। विश्वास ना किया तो फिर तुसी फील भी कहो कि हो भी गए, क्योंकि सिर्फ एक कहने की गल नहीं, जो विश्वास नाल उन्हें याद करता है तो ना मुमकिन भी मुमकिन हो जाता है, असंभव भी संभव। इसलिए विश्वास नाल किया ना तुसीं, अज तो डर बंद, चिंता करनी और अपने मालिक पे विश्वास करना और नेकी करनी, क्योंकि नेकी करांगे तो फिर साडे जीवन में खुशी भी आएगी, कामयाबी भी आएगी, सफलता भी आएगी। और जिस तरह दसिया गया, बंदा कहता ना मेरी किस्मत माड़ी, पता नहीं मेरे जीवन सुख क्यों, किस्मत को कोसना बंद करो, अच्छे कर्म करना शुरू करो, नेकी करनी शुरू करो, अपने रब का सिमरन करना शुरू करिए, तो फिर जीवन में खुशियां आनियां भी शुरू हो जाएंगी। इसलिए आओ अपने मालिक पे विश्वास करिए, भरोसा रखिए और ये जीवन का पूरा पूरा आनंद लईए। और हुण इन्हां वचनां दे नाल ही ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ सत्संग की समाप्ति करांगे और अंत में यही उस मालिक के चरणों च अरदास बेनती करांगे कि मालिक तुहानूं सब नूं नाम नाल जुड़न की ताकत देन, नाम जपण की ताकत देन, सेवा सिमरन करन दा, नेक मार्ग ते चलन दा मालिक बल बख्शण और तुहाडे सब दे दुखां दर्दां परेशानियां नूं मालिक दूर करन, तुहाडीआं सब दीआं झोलियां नूं खुशियां नाल भरपूर करन और आने वाला हर पल तुहाडे वास्ते खुशियां, कामयाबी, सफलता भरिया होवे, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की देवे, तुहाडीआं लंबियां उमरां होण और हर वेले तुसीं हसदे मुस्कुरांदे तंदुरुस्त खुश रहो। यही साडी उस मालिक दे चरनां च अरदास बेनती है। और हुण अंत विच तुहाडे सब दे अंदर वसदे उस मालिक नूं असीं प्रणाम करदे हां, साडा प्रणाम स्वीकार करो। जय